हेलो नमस्कार विद्यार्थीओ। धोरण 11 विषय एसपी में विभाग बीजानो जे चेप्टर नंबर 2 आपणे चालू छे एमां कन्टिन्यू मुद्दानी छे ए चर्चा करवानी छे। तो लास्ट लेक्चर में आपणे छे सेक्रेटरी छे एना गुणो जोया था। बराबर, चेप्टर में सेक्रेटरीना गुणो, लायकातो, जे व्यक्तिनी सेक्रेटरी तरीके निमणूक करवानी छे एनी जोगवाईओ आपेली छे, एनी सत्ताओ, एनी फरजो, एनी जवाबदारीओ, आ बधुं छे ए आपणे भणवानुं छे। तो आपणे छे सेक्रेटरीना गुणो छे ए जोया हता के जे व्यक्तिनी कंपनीना सेक्रेटरी तरीके निमणूक करवानी होय ए व्यक्तिने लायकातो अने गुणो आपेला हता के केवा प्रकारना गुणो एनामां होवा जोईए अने कई कई लायकातो एनामां होवी जोईए। तो आपणे छे एनामां केवा प्रकारना 12 प्रकारना गुणो छे ए जोया हता। कया कया गुणो जोया हता? तो के सौप्रथम तो एनामां शुं होवुं जोईए? सुंदर स्वास्थ्य होवुं जोईए। बरोबर, तो ते शारीरिक रीते जो तंदुरस्त अने सुंदर हशे तो मानसिक रीते तंदुरस्त रही अने सारूं कार्य छे ए करी शकशे। एटले एनी पासे शुं होवुं जोईतुं तुं? सुंदर स्वास्थ्य होवुं जोईतुं। सुंदर स्वास्थ्य पछी आपणने शुं कीधुं तुं? तो के एनी पासे छे आकर्षक व्यक्तित्व होवुं जोईए के एने विविध पक्षकारो साथे कार्य करवानुं थतुं होवाथी एनी पासे आकर्षक व्यक्तित्व होवुं जोईए। पछी एनामां वफादारी होवी जोईए। पछी ए उत्साही होवो जोईए। एनामां शुं होवुं जोईए? प्रामाणिकता होवुं जोईए। त्यारबाद आपणे एने घणा बधा गुणो एवा कीधा हता के जे कंपनीना सेक्रेटरी छे ए बनवा माटे जरूरी छे। दीर्घद्रष्टि होवी जोईए ने तात्कालिक निर्णय लेवानी शक्ति छे ए होवी जोईए। आत्मविश्वास छे ए होवो जोईए। नेतागिरीनो गुण छे एनामां होवो जोईए। आ बधा गुणो एनामां होवा जोईए के जेथी करी अने कंपनीनुं कार्य छे ए सारी रीते करी शके छे। पछी आपणे केएमपी मां कीधुं हतुं की मैनेजरियल पर्सनल, जे चावीरूप संचालकीय व्यक्ति कहेवामां आवे। एमां कोनो कोनो समावेश थतो हतो? तो के 5 व्यक्तिओनो समावेश की मैनेजरियल पर्सनल में थाय, केएमपी में। बरोबर, कया 5 व्यक्तिओ कीधा हता? तो के पहेलुं हतुं मैनेजिंग डिरेक्टर अथवा नाणाकीय अधिकारी, बीजो हतो कंपनीनो सेक्रेटरी, पछी त्रीजुं कोण हतुं? तो के मैनेजिंग, चौथो कोण हतो? तो के मुख्य नाणाकीय वहीवटी अधिकारी, अने 5मो तो के कंपनी जे अधिकारी के जे व्यक्तिनी निमणूक छे ए अधिकारी तरीके करवामां आवे एवो व्यक्ति के जे केएमपी में समावेश करवामां आवे। एटले आ 5 व्यक्तिओ छे एने केएमपी में छे निमणूक आपवामां आवेली हती। एटले केएमपी में सेक्रेटरीनुं स्थान केटलामुं हतुं? बीजुं। अने कंपनीना सेक्रेटरीनुं स्थान केएमपी में करेलुं होवाथी स्वाभाविक रीते एने कामनी जवाबदारीओमां शुं थतो होय? वधारो छे ए थतो होय छे। एटले आ एना आपणे गुणो जोया। हवे आजे आपणे छे ई सेक्रेटरीनी लायकातो छे ई जोवानी छे। शुं के सेक्रेटरी पासे केवी केवी लायकातो होवी जोईए। एटले जोईए सेक्रेटरीनी लायकातो। तो एनामां एवुं कहे छे के सेक्रेटरी पासे शैक्षणिक लायकात होवी जोईए। आना उपरांत अमुक बीजी लायकातो ए होवी जोईए के जेथी करी अने कंपनीमां ए सारी रीते छे कार्य करी शके। तो सौप्रथम पहली लायकात एनामां कई होवी जोईए? शैक्षणिक लायकात। केवी? शैक्षणिक लायकात। हवे जे व्यक्तिनी सेक्रेटरी तरीके निमणूक करवानी छे ए व्यक्ति पासे शैक्षणिक लायकात कई होवी जोईए? तो के ए व्यक्ति पासे इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडियानुं प्रमाणपत्र होवुं जोईए। शुं कहे छे? तो के एना पासे जे व्यक्तिनी सेक्रेटरी तरीके निमणूक करवानी होय ए व्यक्ति पासे शैक्षणिक लायकात होवी जोईए। केवी? तो के इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडियानुं प्रमाणपत्र ए व्यक्ति पासे होवुं जोईए।
અને જો બીજી રીતે કહીએ તો બીજી એનામાં કાયદા માટેના અને અમુક બીજી શૈક્ષણિક લાયકાતો છે એ હોવી જોઈએ. એટલે આ બીજ પહેલું કે શૈક્ષણિક લાયકાત છે એનામાં હોવી જોઈએ. બીજી કઈ લાયકાત એનામાં હોવી જોઈએ તો કે બીજી કે છે હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન. હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આ તમને પૂછાય કે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની હોય એ વ્યક્તિ પાસે કઈ સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ તો કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રમાણપત્ર છે એ હોવું જોઈએ. હવે હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાનમાં શું કહે તો કે કંપનીના સેક્રેટરી કંપનીના શું હોય મુખ્ય કાર્યવાહી હોય તો કંપનીની બધી જ સભાઓ બધા જ હિસાબો છે એ સમયસર ઓડિટ કરવા, વાર્ષિક હિસાબો છે એ સભામાં છે એ સમયસર રીતે જમા કરાવવા, આ બધું ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે કંપનીના સેક્રેટરી પાસે હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન હશે તો. એટલે આ શૈક્ષણિક લાયકાત સિવાયની બીજી એટલી લાયકાતો છે એ જોઈએ કે હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન એનામાં હોવું જોઈએ. શા માટે તો કે હિસાબો બધા સેક્રેટરી જ રાખે છે એટલે સમયસર હિસાબો રજૂ થઈ જાય, વાર્ષિક હિસાબો ઓડિટ છે એ બધું જમા થાય. તો એના માટે જો હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન હશે તો સરળતાથી છે એ બધા જ હિસાબો છે એ જમા થઈ શકશે. પછી ત્રીજી લાયકાત એવું કહે છે સભા સંચાલનનું જ્ઞાન. શું કહે? સભા સંચાલનનું જ્ઞાન. હવે સેક્રેટરી પાસે સભા સંચાલનનું જ્ઞાન છે એ હોવું જોઈએ. શા માટે તો કે કંપનીના સેક્રેટરીએ વિવિધ પ્રકારની સભાઓ બોલાવવાની હોય. કેવી સભાઓ તો કે શેર હોલ્ડરોની સભા છે, ડિબેન્ચર હોલ્ડરોની સભા છે, કંપનીના લેણદારો છે, કંપનીના દેવાદારો છે, આ બધી જ સભાઓ કંપનીના સેક્રેટરીએ બોલાવવાની હોય. બરોબર, એટલે એનામાં સભા સંચાલનનું જ્ઞાન છે એ હોવું જોઈએ. કેવું જ્ઞાન તો કે સભા બોલાવતા પહેલાં છે દાખલા તરીકે શેર હોલ્ડરોની સભા બોલાવવાની છે તો શેર હોલ્ડરોને 21 દિવસ પહેલાં નોટિસ મળી જાય એવી રીતે એને નોટિસ આપવાની હોય. પછી સભા દરમિયાન જે કાંઈ કાર્યવાહી થઈ હોય આ કાર્યવાહીની નોંધ એને રાખવાની હોય, કાર્યસૂચિ એને બનાવવાની હોય કે સભા દરમિયાન કયા કયા કાર્ય છે એ કરવાના છે. અને સભા પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ કેવા કેવા મુદ્દાઓ છે એ રજૂ કર્યા હતા અને કેવા મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા થઈ હતી આ બધી વિગતોનું જ્ઞાન છે એ સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ. એટલે સભા બધીનું સંચાલન છે એ કંપનીના સેક્રેટરી કરતા હોય એટલે એક સભા સંચાલનનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. ચોથી લાયકાત કહે છે એનામાં કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. હવે કંપનીના સેક્રેટરી ઓફિસ વ્યવસ્થા કાર્યાલય સંચાલનનું હવે બધા જ વિવિધ વિભાગો હોય બધા આ વિભાગોનું સંકલન જળવાઈ રહે એના માટે એને કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. હવે કંપનીમાં ઘણા બધા વિભાગો હોય તો આ બધા વિભાગો વચ્ચે છે એ શું થઈ તો કે ભેગા રહી શકે, સંકલન થઈ શકે એના માટે કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ કહે છે વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાન. શું કહે છે? વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાન. હવે વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાનમાં તો કે સેક્રેટરી પાસે વિવિધ કાયદાઓ, કેવા કાયદાઓ તો કે જેવા કે સેબીનો એક્ટ આપેલો હતો આપણે 1992નો સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આ સેબીનો એક્ટ છે, નેટવેટ છે, પછી વસ્તુ છે એને શું થતું હોય આયાત નિકાસ માટે ઇન્કમ ટેક્સના કોઈ કાયદાકીય બધા કાયદાઓ હોય તો આ બધા કાયદાઓનું જ્ઞાન છે એ કંપનીના સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ. જેથી કરી અને કંપની છે એને શું કરી શકે તો કે સરળતાથી બધી વસ્તુ છે એ જો સેક્રેટરી પાસે કાયદાઓનું જ્ઞાન નહીં હોય તો એને ખબર પડશે નહીં કે કેવો કાયદો છે એ લાગુ પડે. એટલે આ બધા જ વિવિધ કાયદાઓ જે કંપનીમાં લાગુ પડતા હોય એ બધા કાયદાઓનું જ્ઞાન પણ સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ. જેથી કરી અને કંપનીને વ્યવહાર કરવો છે એ સરળતાથી રહે. ત્યારબાદ એવું કહે છે પાંચમું જ્ઞાન રાજકીય અને આર્થિક બાબતોનું જ્ઞાન. હવે
રાજકીય અને આર્થિક બાબતોનું જ્ઞાન છે એ સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ. હવે આર્થિક બાબતો એવી બને કોઈ કે જે કંપનીના વિકાસ ઉપર અસર કરતી હોય અથવા કંપનીના પ્રગતિમાં અસર થતી હોય, તો આવી બાબતો છે એ કંપનીનો સેક્રેટરી છે એ જાણતો હોવો જોઈએ, જેથી કરી અને કંપનીનો વિકાસ કે પ્રગતિ છે એ અટકે નહીં. જો તાત્કાલિક કોઈ એવા આર્થિક બાબતો આવી અને કંપનીના સેક્રેટરીને ખબર નથી અને કંપની ઉપર શું થયું, અસર થઈ, તો કંપનીને શું થવાનું છે, નુકસાન થવાનું છે, એટલે ખોટ થવાની છે. એટલે કોઈ પણ વર્તમાન રાજકીય અને આર્થિક બાબતો ચાલતી હોય તો આ બાબતોથી છે એ કંપનીનો સેક્રેટરી જાણકાર હોવો જોઈએ. 7મી લાયકાત કહે છે સાંપ્રત સમસ્યાઓનું જ્ઞાન. શું કહે છે? સાંપ્રત સમસ્યાઓનું જ્ઞાન. હવે સાંપ્રત સમસ્યા એટલે કેવી સમસ્યા? તો કે અત્યારની વર્તમાન સમયમાં કેવી કેવી સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી શકે એનું જ્ઞાન છે એ કંપનીના સેક્રેટરીમાં હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે અસમમાં છે એ જે તેલનો નિકાસ કરે છે એના ઉપર ત્યાંના અમુક સ્થાનિક લોકોએ છે એ પ્રતિબંધ રાખેલો છે. હવે જો અસમ એ જો કંપનીના સેક્રેટરી પાસે આ સાંપ્રત સમસ્યા આવી ઊભી થઈ છે અત્યારે વર્તમાનની સમસ્યા, એનું જ્ઞાન જો સેક્રેટરી પાસે હશે નહીં તો કંપનીના વિકાસ ઉપર શું થશે, ડાયરેક્ટ અસર છે એ થશે. અને જો આ એવું કહે છે આસામમાં ખનિજ તેલ જે આવતું હતું એના ઉપર એના સ્થાનિક લોકોએ પ્રતિબંધ રાખ્યો છે, આ બાબત જે સાંપ્રત સમસ્યા છે એ જો સેક્રેટરીને ખબર હશે તો કંપની તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ અને એ સમસ્યાનો ઉકેલ છે એ લાવશે. એટલે આવી કોઈ સાંપ્રત સમસ્યાઓ બનતી હોય તો એનું જ્ઞાન છે એ સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ, જેથી કરી અને કંપનીના વિકાસ ઉપર છે એ અસર થાય નહીં. એટલે આ 7મી લાયકાત હોવી જોઈએ. પછી 8મી લાયકાત એનામાં કઈ હોવી જોઈએ? તો એમાં કહે છે અંગ્રેજી ભાષા પર પ્રભુત્વ અને અન્ય ભાષાઓનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. શું? અન્ય ભાષાનું જ્ઞાન. હવે આમાં શું કહે? તો કે અત્યારે લગભગ બધી જ કંપનીઓના વ્યવહાર છે એ કઈ ભાષામાં થતા હોય? અંગ્રેજી ભાષામાં થતા હોય. એટલે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન તો ઓલરેડી એનામાં હોવું જ જોઈએ. હવે અન્ય ભાષાઓ કેવી? તો કે કંપનીને વિદેશની કંપનીઓ સાથે પણ ઘણી વખત છે એ વ્યવહાર વેપાર છે એ કરવાનો થતો હોય, તો એને અંગ્રેજી સિવાય અન્ય બીજી પણ ભાષાઓનું જ્ઞાન છે હોવું જોઈએ, જેથી કરી અને કંપનીના જે પત્ર વ્યવહાર થતા હોય, કોઈ બિઝનેસની ડીલ થતી હોય તો એમાં છે એ સરળતા રહે. એટલે કોઈ પણ સેક્રેટરી કંપનીનો બનવા માગતો હોય એને અંગ્રેજી ભાષા સિવાય અન્ય ભાષાઓનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. પછી 9મું એવું કહે છે લાયકાત જનસંપર્કનું જ્ઞાન. હવે જનસંપર્કનું જ્ઞાન શા માટે હોવું જોઈએ? જનસંપર્ક એટલે જાહેર જનતા, બરોબર. હવે આ જાહેર જનતા એમાં સંપર્કમાં છે કંપનીનો સેક્રેટરી છે રહેલો હોવો જોઈએ. કેમ? તો કે જો જાહેર જનતામાં વિશ્વાસ કેળવી શકશે તો કંપની છે એ પ્રગતિના પંથે જશે. જો જાહેર જનતામાં વિશ્વાસ કેળવાઈ જાય કે આ કંપનીની પ્રોડક્ટ કે આ કંપની છે એ સારું કાર્ય કરે છે, આ કંપનીની વસ્તુ છે એ બધી સારી આવે, ગુણવત્તા છે, કિંમત વાઇઝ બધી રીતે, જો એકવાર જાહેર જનતામાં વિશ્વાસ કેળવાઈ જાય તો પછી કંપનીની શું થઈ શકે? પ્રગતિ છે એ થઈ શકે. એટલે જાહેર જનતાના જનસંપર્કમાં છે એ કંપનીનો સેક્રેટરી છે એ રહેલો હોવો જોઈએ, જેથી કરી અને લોકોમાંથી શું કેળવી શકે? વિશ્વાસ છે એ કેળવી શકે છે. અને એવા એને કેવા કેવા પ્રશ્નો આવી શકે એ બધું જ્ઞાન છે એ સેક્રેટરી પાસે હોવું જોઈએ. એટલે જનસંપર્કનું જ્ઞાન છે એ હોવું જોઈએ. અને છેલ્લું 10મું એવું કહે છે કઈ લાયકાત? તો કે કમ્પ્યુટર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રિક સાધનોનું જ્ઞાન. શું કહે? તો કે કોમ્પ્યુટર આપણે અત્યારે ખબર છે ને વર્તમાન સમયમાં કોઈ પણ કાર્ય કરીએ તો એમાં કોમ્પ્યુટરમાંથી જ બધું છે એ કરતા હોય, બરાબર. ડેટા બધો સંગ્રહ કેમાં હોય? કોમ્પ્યુટરમાં જ હોય. એટલે કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.
અને બીજા અન્ય ઇલેક્ટ્રિક સાધનોનું જ્ઞાન. કેવા સાધનો તો કે જે કંપનીમાં ઓફિસમાં બધા હોય, જેમ કે કેમેરા છે, ઝેરોક્સ મશીન છે, આ બધા ઇલેક્ટ્રિક સાધનો છે. જો સેક્રેટરીને ખબર ન હોય કે કેમેરામાં કેવી રીતે રેકોર્ડ થાય, કેવી રીતે ઓડિયો વિડીયો ચાલુ થાય, જો એવું જ્ઞાન ન હોય તો કંપની છે એના કર્મચારીઓ છે એ સારી રીતે કાર્ય છે ન પણ કરે, એટલે અંકુશ છે એ હોય નહીં. એટલે કંપનીના સેક્રેટરીને કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન અને અન્ય જે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો હોય જે ઉપયોગમાં લેવાતા હોય આ બધાનું જ્ઞાન છે એ એનામાં હોવું જોઈએ. એટલે કંપનીના સેક્રેટરી બનવા માટેની આ 10 લાયકાતો આપણને આપેલી હતી. 12 એના ગુણો આપ્યા હતા અને 10 એની શું આપેલી છે? લાયકાતો આપેલી છે. કઈ કઈ લાયકાતો આપી? તો કે સૌપ્રથમ તો એની પાસે શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જોઈએ. શૈક્ષણિક લાયકાત કઈ? તો કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયાનું શું હોવું જોઈએ? પ્રમાણપત્ર. આ સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ બીજી લાયકાત શું કહે? હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન એની પાસે હોવું જોઈએ. કેમ? તો કે હિસાબો બધા કંપનીનો સેક્રેટરી છે એ રાખતો હોય છે. સમયસર બધા હિસાબો શું કરવાના હોય? ઓડિટ કરવાના હોય. વાર્ષિક હિસાબો અને ઘણા બધા. તો જો એની પાસે હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન હશે તો વ્યવસ્થિત રીતે બધું છે એ શક્ય બનશે. સભા સંચાલનનું જ્ઞાન છે એનામાં હોવું જોઈએ કે એને વિવિધ પ્રકારની સભાઓ છે એ બોલાવવાની થતી હોય. કેવી? તો કે શેર હોલ્ડર છે, ડિબેન્ચર હોલ્ડર છે, લેણદારો છે, ઘણી બધી સભાઓ બોલાવવાની હોય. તો આ બધેનું જ્ઞાન એનામાં હોવું જોઈએ. કેવું? તો કે સભાની નોટિસ છે એ ક્યારે મોકલવી, સભા દરમિયાન કેવા કાર્ય થયા, કયા કાર્ય સૂચિ બનાવવાની છે, આ બધું જ્ઞાન ટૂંકમાં એનામાં હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ ચોથું કે છે કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન, કે વિવિધ એકમો વિવિધ વિભાગોમાં સંકલન જળવાય એના માટે એને કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન છે એ હોવું જોઈએ. વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાન. કેવા કાયદાઓ આપ્યા છે? તો કે એક તો સેબીનો કાયદો છે, 2013નો કંપની ધારાની કેવી કેવી જોગવાઈઓ લાગુ પડે એ નેટવેટના કાયદા આપેલા છે. પછી ભારતીય કંપની ધારા પ્રમાણે જે બીજા કાયદાઓ આવતા હોય એ બધા કાયદાઓનું જ્ઞાન છે એની પાસે હોવું જોઈએ. પછી કહે છે રાજકીય અને આર્થિક બાબતો જે હોય એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આર્થિક બાબતો શું છે, અત્યારે દેશમાં શું ચાલે, કેવી તેજી મંદી, કઈ બાબતો છે, એની માંગ પુરવઠો છે. પછી રાજકીય બાબતો કેવી કેવી કંપની ઉપર અસર કરી શકશે, આ બધી જ બાબતોનું જ્ઞાન છે એનામાં હોવું જોઈએ, જેથી કરી અને કંપનીના વિકાસ ઉપર એની શું અસર ન થાય. સાંપ્રત સમસ્યાઓનું જ્ઞાન. સાંપ્રત સમસ્યાઓ એટલે કેવી? તો કે અત્યારની વર્તમાન સમસ્યાઓ શું છે કે જે કંપની ઉપર અસર કરે. તો આ સમસ્યાઓનું જ્ઞાન એટલે આ સમસ્યાઓ જો એને ખબર હશે તો એનો તાત્કાલિક નિવારણ લઈ અને કંપનીના વિકાસ ઉપર અસર થવા દેશે નહીં. એટલે એ જ્ઞાન એનામાં હોવું જોઈએ. અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન અને અન્ય ભાષા ઉપર છે, અંગ્રેજી ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ અને અન્ય ભાષાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કે અંગ્રેજી ભાષા ઉપર એની મહારત હાંસલ કરેલું હોવું જોઈએ. કેમ? તો કે અત્યારે લગભગ બધી કંપનીઓના વ્યવહાર, પત્ર વ્યવહાર બધા કેમાં થતા હોય? અંગ્રેજી ભાષામાં જ થતા હોય. એટલે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અને બીજી અન્ય ભાષાઓ કે કોઈ ઘણી બધી કંપનીઓને વિદેશી કંપનીઓ સાથે કાર્ય કરવાનું થતું હોય તો એવી કંપનીઓ જે વિદેશી ભાષાનો ઉપયોગ થતો હોય તો એનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. જનસંપર્કનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જાહેર જનતાના જે લોકો હોય એ લોકો સાથે એને સંપર્ક હોવો જોઈએ. કેમ? તો કે જો લોકોમાં એ વિશ્વાસ કેળવશે તો એની કંપનીને ઘણો બધો ફાયદો થશે. એટલે એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અને છેલ્લું એવું કહે છે કમ્પ્યુટર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનું જ્ઞાન છે એ હોવું જોઈએ. કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન એનામાં હોવું જ જોઈએ. અત્યારે કમ્પ્યુટર બધેમાં હોય. અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો એટલે ઓફિસોમાં અને જે અત્યારે કાર્યરત કંપનીમાં હોય આવા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનું જ્ઞાન છે એનામાં હોવું જોઈએ. એટલે આ એની 10 શું આપેલી હતી? લાયકાતો. ગુણો એના 12 અને લાયકાતો એની 10 આપી છે. હવે શું કહે છે? તો કે હવે આપણે છે એ સેક્રેટરી તરીકે જે વ્યક્તિની નિમણૂક કરવાની હોય એની નિમણૂક અને એની જોગવાઈઓ છે એ જોવાની છે. એટલે સેક્રેટરી તરીકે જે વ્યક્તિની નિમણૂક થાય એને કેવી કેવી જોગવાઈઓનું પાલન છે એ કરવું પડે એ આપણે છે એ જોવાનું છે. તો જોઈએ એની જોગવાઈઓ અને નિમણૂક છે. હવે આપણે સેક્રેટરીની નિમણૂક અને જોગવાઈઓ છે એ આપેલી છે. તો સેક્રેટરી છે એ આપણે ખબર જ છે કી મેનેજરિયલ પર્સનલ KMPમાં એનો સમાવેશ થયેલો હોવાથી
એની નિમણૂક કરતી વખતે આપણે અમુક કંપની ધારાની જોગવાઈઓનું પાલન છે એ કરવું પડે. કેવી કેવી જોગવાઈઓનું પાલન કરવું પડે તો જોઈએ. પહેલું આપેલું છે કે કઈ કંપની માટે સેક્રેટરી રાખવો ફરજિયાત છે. એ આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું. કઈ કંપની માટે તો કે જે કંપનીની ભરપાઈ થયેલી મૂડી કેટલી ₹5 કરોડ કે તેથી વધુ હોય એવી કંપની માટે સેક્રેટરી રાખવો કેવો હોય? સેક્રેટરી ફરજિયાત હોય. સમજાઈ ગયું? એટલે પહેલી જોગવાઈનું પાલન શું કરવાનું હોય તો કે જે કંપનીની ભરપાઈ થયેલી મૂડી ₹5 કરોડ કે એના કરતાં વધુ હોય એવી કંપની માટે સેક્રેટરી શું હોય? ફરજિયાત હોય છે. એટલે આ પહેલી જોગવાઈનું પાલન કરવાનું. પછી શું કહે તો કે બીજી જોગવાઈ આપી છે કે કંપનીના સેક્રેટરી માટે ફક્ત કોની? જીવંત વ્યક્તિની જ નિમણૂક થાય. જીવંત વ્યક્તિની જ નિમણૂક કરવામાં આવે, નહીં કે કંપની કે બીજી ભાગીદારી પેઢી આની નિમણૂક થતી નથી. એટલે બીજી જોગવાઈ શું ધ્યાનમાં રાખવાની તો કે જે વ્યક્તિની કંપનીના સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની હોય એ ફક્ત કેવી હોવી જોઈએ? જીવંત વ્યક્તિ જ હોવી જોઈએ, નહીં કે કોઈ કંપની કે ભાગીદારી પેઢીની નિમણૂક છે એ થતી નથી. ત્રીજી જોગવાઈ કઈ ધ્યાનમાં રાખવાની તો કે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની હોય તેની પાસે કઈ સંસ્થાનું તો આપણે આપેલું જ છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રમાણપત્ર છે એ હોવું જોઈએ. કે જે વ્યક્તિની નિમણૂક કંપનીના સેક્રેટરી તરીકે કરવાની છે એ વ્યક્તિ પાસે કઈ સંસ્થાનું? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપનીઝ સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રમાણપત્ર છે એ હોવું જોઈએ. એટલે ત્રીજી જોગવાઈ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની. ચોથી જોગવાઈ શું ધ્યાનમાં રાખવાની તો કે જે વ્યક્તિને કંપનીના સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એ વ્યક્તિ નાદાર, અસ્થિર મગજનો, નાદાર કે સગીર વયના વ્યક્તિની નિમણૂક થાય નહીં. બરોબર? શું કહે તો કે કંપનીના સેક્રેટરી તરીકે કેવા વ્યક્તિની નિમણૂક ના થાય તો કે નાદાર, અસ્થિર મગજ અને સગીર વયના વ્યક્તિ. નાદાર જાહેર થયેલો એટલે આપણે ખબર જ હોય શું? હાથ ઊંચા કરી દેવા, રૂપિયાની ચૂકવણી ક્યાંય કરી હોય નહીં, આ નાદાર જાહેર થયેલો વગર. અને અસ્થિર મગજ એટલે મગજ થોડોક મેન્ટલી ઓલા હોય એ. સગીર વયના એટલે તો કે 1 થી 18 વર્ષની ઉંમરમાં આવતા હોય કેવા હોય? સગીર વયના વ્યક્તિઓ. તો આ વ્યક્તિઓની નિમણૂક કંપનીના સેક્રેટરી તરીકે કરવામાં આવતી નથી. એટલે ચોથી જોગવાઈ ધ્યાનમાં રાખવાની. પાંચમી જોગવાઈ શું કહે તો કે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એના માટે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવો પડે. એટલે પાંચમું છે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવો. હવે જે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે એ કઈ કઈ બાબતોનો ઠરાવ પસાર થાય તો યાદ રાખજો, એક વાક્યનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. સેક્રેટરી તરીકે જે વ્યક્તિની નિમણૂક કરવાની છે એના માટે કંપનીના સંચાલક મંડળની સભામાં કઈ બાબતનો ઠરાવ પસાર કરવાનો હોય તો કે 3 બાબતોનો. પહેલી કઈ આપેલી છે તો કે પહેલી છે નિમણૂક અંગેની શરતો.
નિમણૂક અંગેની શરતો, એટલે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એની જે શરતો હોય એ. પછી બીજું શું આપ્યું છે? મહેનતાણું, કે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક થઈ હોય એને મહેનતાણું કેવી રીતે આપવું. અને ત્રીજું આપ્યું છે એનો મેમ્બરશીપ નંબર, એને કેવો મેમ્બરશીપ નંબર આપવામાં આવે. આ 3 બાબતો છે એ સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરેલી હોવી જોઈએ. એટલે આ 5મી જોગવાઈનું પાલન કરવાનું હોય. પછી 6ઠ્ઠી જોગવાઈ કઈ આપી છે? તો કે 6ઠ્ઠી જોગવાઈ આપી છે કે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એને કી મેનેજરિયલ પર્સનલમાં છે સમાવેશ કરવાનો છે. આવું એની પાસેથી લેખિત સંમતિ છે એ લેવી પડે. એટલે KMPમાં જેનો સમાવેશ થયો હોય તેની લેખિત સંમતિ લેવી પડે. બરોબર. કઈ જોગવાઈનું પાલન કરવાનું હોય? 7મી, તો કે જે વ્યક્તિ સેક્રેટરી તરીકે નીમવામાં આવવાની હોય એ KMPમાં સમાવેશ કરેલો છે, આવી એને લેખિત સંમતિ છે એ આપવી પડે છે. એટલે આ 6ઠ્ઠી જોગવાઈ. પછી 7મી જોગવાઈ આપી છે આપણને છેલ્લે રજિસ્ટર પાસે 2 ફોર્મ છે એ નોંધવાના હોય. કેટલા ફોર્મ? 2 ફોર્મ. કયા કયા? તો એક છે એ તમને પૂછવામાં આવશે. 7મી જોગવાઈ જે આપી છે આપણને, કયું? રજિસ્ટર પાસે નોંધણી કરાવવાની હોય. કેવી? તો કે એક. કયું ફોર્મ? MGT 14 નંબરનું ફોર્મ. આ ફોર્મમાં શું હોય? તો કે આ ફોર્મમાં સંચાલક મંડળમાં જે ઠરાવ પસાર થયો હોય એ ઠરાવ અને આ KMPમાં જે વ્યક્તિએ લેખિત સંમતિ આપેલું છે એ આ MGT 14 નંબરના ફોર્મમાં સમાવેશ કરેલો હોય. શું? એક છે સંચાલક મંડળનો ઠરાવ અને બીજી કઈ બાબત? તો કે KMPમાં સમાવેશ કર્યો હોય, સમાવેશ થયો હોય એની લેખિત સંમતિ. આ કેમાં હોય? MGT 14 નંબરનું જે ફોર્મ આપ્યું છે એમાં. આ કંપનીના રજિસ્ટર પાસે એની નોંધણી છે એ કરાવવી પડે છે. હવે બીજું ફોર્મ કયું આપ્યું છે? તો કે બીજું ફોર્મ MR1 નંબરનું ફોર્મ આપ્યું છે. કયું? MR1. હવે આ ફોર્મમાં શું છે? તો કે આ ફોર્મમાં જે વ્યક્તિ છે, જે વ્યક્તિ KMPમાં સમાવેશ થયો છે તેની સંમતિ કેટલા દિવસમાં? 60 દિવસમાં છે એ રજિસ્ટર પાસે જમા કરાવી દેવાની હોય. કેટલા દિવસમાં? 60 દિવસમાં રજિસ્ટર પાસે છે એ નોંધણી કરાવવાની હોય. એટલે આ 7મો જે જોગવાઈ આપી છે કે રજિસ્ટર પાસે છે એ નોંધણી કરાવવાની હોય. કઈ બાબતની નોંધણી? તો કે MGT 14 નંબરનું ફોર્મ અને MR1 નંબરનું ફોર્મ. આ 2 ફોર્મ તમને પૂછાય છે એક વાક્યના પ્રશ્નમાં કે MGT 14 નંબરના ફોર્મમાં કોનો સમાવેશ થાય અને MR1માં શું સમાવેશ કરવામાં આવે. અથવા તો જે વ્યક્તિની KMP તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હોય એની લેખિત સંમતિ કેટલા દિવસમાં રજિસ્ટર પાસે નોંધણી કરાવવાની હોય? 60 દિવસમાં એની નોંધણી કરાવવાની હોય. MGT 14 નંબરના ફોર્મમાં શું આપેલું હોય? તો કે સંચાલક મંડળોએ જે ઠરાવ પસાર કર્યો હોય ઠરાવ અને KMPમાં જેનો સમાવેશ કરવા માટેની જેની લેખિત સંમતિ લીધી હોય એ. અને MR1 નંબરનું ફોર્મ છે એમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે KMP તરીકે જે વ્યક્તિનો સમાવેશ થયો હોય એની લેખિત સંમતિ કેટલા દિવસમાં? 60 દિવસમાં. ક્યાં? રજિસ્ટર પાસે છે એ નોંધણી કરાવવાની થતી હોય છે. એટલે આ 7 જોગવાઈઓ છે. જ્યારે કંપનીના સેક્રેટરી તરીકે જે વ્યક્તિની નિમણૂક કરવામાં આવે એને આ 7 જોગવાઈઓનું છે એ પાલન કરવાનું હોય. યાદ રાખજો, આ જોગવાઈઓ છે એ શું કરવામાં? પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. કઈ કઈ જોગવાઈઓ?
તો કે સૌપ્રથમ તો યાદ રાખવું, જે કંપનીની ભરપાઈ થયેલી મૂડી કેટલી ₹5 કરોડ કે એનાથી વધુ હોય એવી કંપની માટે સેક્રેટરી રાખવો કેવો હોય? ફરજિયાત હોય. બીજી જોગવાઈ એને કઈ પાલન કરવાની હોય? તો કે જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એ ફક્ત ને ફક્ત કેવો વ્યક્તિ? જીવંત વ્યક્તિ છે એ હોવો જોઈએ, નહીં કે ભાગીદારી પેઢી કે કંપની. આ વિકલ્પમાં પણ પ્રશ્ન છે. સેક્રેટરી તરીકે કોની નિમણૂક થાય? તો કે ફક્ત જીવંત વ્યક્તિની જ થઈ શકે. ત્રીજી જોગવાઈ તો કે સેક્રેટરી તરીકે જેની નિમણૂક કરવાની છે એની પાસે કઈ સંસ્થાનું? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રમાણપત્ર છે એ હોવું ફરજિયાત છે. પછી ચોથું, જે વ્યક્તિની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એ નાદાર થયેલો ના હોવો જોઈએ, અસ્થિર મગજનો ના હોવો જોઈએ અને સગીર વયનો વ્યક્તિ છે એ હોવો જોઈએ નહીં. એટલે એવા વ્યક્તિઓની નિમણૂક સેક્રેટરી તરીકે થઈ શકે નહીં. પછી પાંચમું છે, જે વ્યક્તિને સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એના માટે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે. કઈ બાબતનો? 3 બાબતનો. આ એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાય. કેટલી બાબતોનો સમાવેશ થાય ઠરાવમાં? 3 બાબત. કઈ કઈ? પહેલું છે સેક્રેટરીની નિમણૂકની શરતો. બીજું શું છે એનું? મહેનતાણું. ત્રીજું શું છે એનો? મેમ્બરશીપ નંબર. આ 3 વસ્તુનો સમાવેશ ઠરાવમાં છે એ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠું આપ્યું છે કે KMPમાં એનો સમાવેશ કરેલો છે, આવું એને લેખિત સંમતિ છે એ આપવી પડે છે. એટલે જે વ્યક્તિ સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવાની છે એનો KMPમાં સમાવેશ કરેલો હોવો જોઈએ. નહીં આપણે ખબર જ છે કે સેક્રેટરી તરીકે જેની નિમણૂક થવાની હોય ને એને KMPમાં સ્થાન આપવામાં આવેલું હોય. અને 7મું કે છે રજિસ્ટર પાસે નોંધણી કરાવવાના 2 ફોર્મ. કયા 2 ફોર્મ? કયા છે? MGT 14 નંબરનું અને MR1. MGT 14 નંબરના ફોર્મમાં શું હોય? તો કે સંચાલક મંડળના ઠરાવની નકલ અને જે લેખિત સંમતિ આપી છે એ 2 વસ્તુ MGT 14 નંબરના ફોર્મમાં. MR1 નંબરના ફોર્મમાં શું હોય? તો કે જેણે KMP તરીકેની જે લેખિત સંમતિ આપી છે એ 60 દિવસમાં રજિસ્ટર પાસે નોંધણી કરાવી દેવી. આ બાબત MR1 નંબરના ફોર્મમાં જણાવેલી હોય. એટલે આજનો આપણો જે ટોપિક હતો એ શું કરવામાં આવે? પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. કયો? સેક્રેટરીની લાયકાતો, એની નિમણૂક માટેની જોગવાઈઓ. કેટલી લાયકાતો હતી? તો કે 10 લાયકાતો આપેલી હતી અને કેટલી જોગવાઈઓ આપી છે? 7 જોગવાઈઓ છે એ આપેલી છે. એટલે આ બધા પ્રશ્ન છે આ સેક્રેટરીની નિમણૂક અને જોગવાઈ, આમાંથી પણ એક વાક્યના ઘણા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અથવા તો 3 માર્ક્સમાં આખો પ્રશ્ન છે એ પૂછવામાં આવે છે કે સેક્રેટરી તરીકેની નિમણૂક માટેની જોગવાઈઓ છે એ જણાવો. તો યાદ રાખવા આ 7 જોગવાઈઓ આપેલી છે. આજનો લેક્ચર છે એ શું કરવામાં આવે? પૂર્ણ કરવામાં આવે. હવે પછી આપણે સેક્રેટરીની સત્તા, ફરજો, એની જવાબદારીઓ કઈ કઈ છે એ જોવાનું છે. ઓકે.